దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం. योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रं मूतये सखाय इंद्रं मूतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकषन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहावि ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनं दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणं दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ
परमपिता परमात्मा। ओम ओम रक्षका, ओम सर्वरक्षका, ओम सदा रक्षका, सर्वदा रक्षका, सत्य रक्षका, नित्य रक्षका, सर्वत्र रक्षका। ओम सर्वतः रक्षका, सर्वधा रक्षका, सर्वथा रक्षका। ओम शाश्वत रक्षका, परम रक्षका, जगद रक्षका, विश्व रक्षका। ओम शाश्वत पिता, शाश्वत माता, सर्वपिता सर्वमाता, विश्वपिता विश्वमाता, जगत पिता जगन माता, जगदांबा जगत जननी। ओम जगतपति, विश्वपति, चित्तपति, वाक्पति, चक्षुष्पति, आपति, परापति, शुभस्पति, व्रतपति, वास्तोषपति, तपस्पति, दीक्षापति, प्रजापति, सर्वभूतपति। ओम ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता, शाश्वत बंधु मित्र सखा, परम बंधु परम मित्र परम सखा, प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा, सर्व बंधु सर्व मित्र सर्व सखा, विश्व बंधु विश्वामित्र विश्व सखा। ओम शाश्वत गुरु, गुरूणाम गुरु, परम गुरु, प्रथम गुरु, आदि गुरु, सनातन गुरु, सत्य नित्य गुरु, सर्वगुरु, शाश्वत आचार्य, परमाचार्य, सर्वाचार्य, प्रथमाचार्य। ओम शाश्वत स्वामी, सर्वस्वामी, सत्य नित्य स्वामी, शाश्वत राजा, राजाधिराजा, महाराजा। ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट पूर्णराट सर्वराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश हरियमा। ओम सदाधारा सर्वदाधारा, जगदाधारा, विश्वाधारा। ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा। ओम ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा। ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापक विश्वव्यापक। ओम सर्वशक्तिमन् निराकारा निर्विकारा। ओम न्यायकारिन् दयालु। ओम अजरा अमरा अभय अनुपमा। ओम नित्य पवित्र परम पवित्र। ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता, प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता। ओम प्रभु, ओम स्वयंभू, ओम शंभु, ओम शंभु, ओम परिभू, ओम शंभव मयो भव प्रभव विभव उद्भव सुभव। ओम सर्वानुभूः, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। प्रिया प्रियाति प्रिया, प्राणात् प्रिया, प्रियतमा, प्राणस्य प्राण, प्राणाधार प्राणेश्वर प्राणपति, जीवनेश्वर जीवनाधार जीवनपति। ओम जन्मदाता। ओम सर्वदुःख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक, समस्त अविद्या अशांति भय निराशा निवारक। ओम
సత్యచితనంతానంద ఘన స్వరూప ఆనందదాత ఆనందకర సుఖకర సుఖదాయక. ఓం ఆత్మదా బలదా జ్ఞానదా సర్వదా వర్చోదా సహోదా ద్రవిణోద స్వస్తిద ఆయుర్ద మోక్షద. ఓం 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 ఓముకు వందనాలు. ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడ చేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ప్రణామ. ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, విశ్వబంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ అనంతాత్మ ఆకాశాత్మ శాశ్వతాత్మ శాంతాత్మ బ్రహ్మాత్మ పూర్ణాత్మ సర్వాత్మ పరమాత్మ దర్శనాభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, వృద్ధి కావాలి, వృద్ధి చెందాలి, అభివృద్ధి చెందాలి, బాగా బాగా వృద్ధి అభివృద్ధి జరగాలి, మంచి ప్రగతి పురోగతి ఉండాలి. అందుకు వేగం పెంచుకోవాలి, కాళ్ళకు బలం చెప్పాలి. కాళ్ళలో వేగం ఉండాలి పరిగెత్తాలంటే. పిక్క బలం అవసరం, పాదాల్లో బలం ఉండాలి. అప్పుడే మెల్లగా పరిగెత్తితే కుదరదు. ఈ నడక సరిపోదు, ఎందుకంటే అభివృద్ధి చెందాలి. తెలుసుకోవాలి, చాలా తెలుసుకోవాలి, చాలా వేగం పెంచుకోవాలి. ఇంకా ముందుగా అభిమానం తగ్గించుకోవాలి. అభిమాన రహితులైనప్పుడే ఎవరైనా ఉన్నతి చెందినప్పుడు, వృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు, అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు ఏడవకుండా ఉండాలి, ప్రసన్నంగా ఉండాలి. మత్సరం ఉండకూడదు, మదమాత్సర్యాలు. ఈ మదము మాత్సర్యమే, ఈ అభిమానం, ఈ మాత్సర్యాలే. దాని కొరకు పరిగెత్తాలి. ముందు ధనం కొరకు కాదు, సుఖాల కొరకు కాదు. నేను ముందుగా నా అభిమానాన్ని దూరం చేసుకుంటాను, నా గర్వాన్ని, నా అహంకారాన్ని, నా మాత్సర్యాలను, నా లోపల నా ద్వేషాలను, ఈర్ష్య అసూయాలను. దానికోసం పరిగెత్తుదాం. అభివృద్ధి చెందాలి, చాలా ప్రగతి పురోగతి చెందాలి, ఇంకా ఉన్నతి చెందాలి. భౌతిక ఉన్నతి చెందాలంటే ముందు ఆత్మోన్నతి కొరకు ప్రయత్నం చేయాలి. ఆత్మోన్నతి కొరకు పరిగెత్తాలి, వేగం పెంచాలి. పరమాత్మను పట్టుకోవడానికి జితేంద్రులు కావాలి, ఇంద్రియాలను అదుపులో ఉంచుకోవాలి. దాని కొరకు వేగం పెంచాలి. ఎందుకంటే అధికారం కావాలి, పదవి కావాలి, రాజ్య లక్ష్మే కావాలి. పరిపాలించాలి, ప్రజలను పరిపాలించాలి, ప్రజలను రక్షించాలి, కాపాడుకోవాలి. ప్రజలను కాపాడుకోవడం ఎలా రక్షించాలి? ధర్మరక్షణ జరిగినప్పుడే, ప్రజలను ధర్మ మార్గంలో ఉంచినప్పుడే, ధార్మిక నియమాలు పాటింపచేసినప్పుడే, ధర్మాచరణ గావించినప్పుడే ప్రజలను ధర్మ మార్గంలో ఉంచాలి, ధార్మికులను చేయాలి, మోక్షం వైపు నడిపించాలి రాజు. దానికోసం పరిగెత్తాలి. రాజు పరిగెత్తాలి. రాజు
ఆత్మోన్నతి కొరకే పరిగెత్తాలి. అందరికంటే ముందుండాలి. రాజు నాయకుడు, నేత, నడిపించేవాడు ముందుండాలి. నడిపించేవాడు వెనుక ఉండడం కాదు. వెనకుండి నడిపించడం కాదు. పశువుని మేపినట్టు, తోలినట్టు. పశువుని తోలినట్టు తోలడం కాదు. రాజు నడిపించాలి, చూపించాలి, ఆదర్శంగా ఉండాలి. రాజు ముందు పరిగెత్తాలి, వేగం పెంచుకోవాలి. రాజు ధార్మికుడు అవ్వాలి. అప్పుడే రాజ్యలక్ష్మి, సంపత్తి, ఐశ్వర్యాలన్నీ సమకూరుతాయి. ప్రజలు హాయిగా ఉండగలుగుతారు, సురక్షితంగా, సుభిక్షంగా ఉండాలంటే రాజులో ఆ బలం ఉండాలి. రాజులో బలం ఉండాలంటే రాజు జితేంద్రుడు కావాలి. ఇంద్రియాలను జయించిన వాడే ఉండాలి. రాజు యొక్క యోగ్యత, అర్హత ఇంద్రియ జయం. సుఖస్య మూలం ధర్మ, ధర్మస్య మూలం అర్థ, అర్థస్య మూలం రాజ్యం, రాజ్యస్య మూలం ఇంద్రియ జయం. ఇంద్రియాలను జయించని వాడు రాజు కాలేడు. కాబట్టి అభివృద్ధి చెందాలి. భౌతికంగా అభివృద్ధి చెందాలంటే యానములను, వాహనాలను తయారు చేసుకోవాలి. విమానాది యానములను తయారు చేసుకోవాలి. దేశాలు తిరగాలి. ధన సంపత్తిని, ఐశ్వర్యాలను అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. భౌతిక ఉన్నతి కొరకు. అప్పుడు కూడా వేగం పెంచుకోవాల్సిందే. భౌతిక ఉన్నతి కొరకు కూడా వేగం అవసరం. ఈనాటి ప్రజలు, ఈనాటి మానవుడు కేవలం భౌతిక సుఖాల కొరకే పరిగెత్తుతున్నాడు. సంపాదన కొరకే, ధన సంపాదన కొరకే, సాధనాల సంపాదన కొరకే పరిగెత్తుతున్నాడు, పోటీలు పడుతున్నాడు. కానీ ఆత్మోన్నతి గురించి ఇసుమంతైనా కూడా కొంత కూడా ప్రయత్నం చేయడం లేదు. ఆత్మోన్నతి కొరకు పరిగెత్తాలి, బాగా పరిగెత్తాలి. ముందు శుద్ధి గావించాలి. శుద్ధి అవసరం, ఆత్మశుద్ధి అవసరం. బయట శుద్ధి గురించి ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇక్కడ శుద్ధంగా, పరిశుద్ధంగా ఉండాలి, శుభ్రంగా ఉండాలి. శుభ్రత గురించి రకరకాల ప్రయత్నాలు బయట. కానీ లోపల శుద్ధి, అంతఃశుద్ధి ముఖ్యం బాహ్య శుద్ధి కంటే. అంతఃశుద్ధి కొరకు పరిగెత్తాలి. ముందు అందరికంటే ముందు నేను ఉండాలి. ఆత్మశుద్ధి విషయంలో ఆత్మలో ఉన్న అవిద్యను తొలగించుకోవడం కొరకు. ఆత్మలో ఉన్న అవిద్యయే అసలైన అశుద్ధి, అవిద్య, అంధకారం. దానికోసం పరిగెత్తాలి. అవిద్యను దూరం చేసుకోవడానికి. ఎవరైతే నాయకుడు అనుకుంటున్నారు, రాదనుకుంటున్నారు, నడిపించాలనుకుంటున్నారు, నడిపించేవారు నడవాలి. నడవకుండా, ఆచరించకుండా నేను నడిపిస్తా అంటే కుదరదు. నడిచి చూపించాలి. ఆ విషయంలో ముందుండాలి. ప్రచారం చేసేవారు కూడా అంతే. ప్రచారం చేసేవారు ఆచరించాలి. ఆచరించకుండా ప్రచారం చేస్తే అది ప్రచారం కాదు. అందరూ అలాగే చేస్తుంటారు. ఆచరణ లేకుండా ప్రచారం, దానికి విలువ ఉండదు. ఎవరు మారరు. ఏ మార్పు ఉండదు, ఏ విలువ ఉండదు, ఏ లాభం ఉండదు. ఆచరణే అసలైన ప్రచారం. ఆచార పరమో ధర్మ. ఆచరణే పరమధర్మం. అందుకే ఆ విషయంలో, ఆచరించే విషయంలో ముందు ఉండాలి. అందరికంటే ముందు ఉండాలి. నేనే ముందు ఆచరిస్తాను. ఎందుకంటే నేను మారకుండా ఏది మారదు. ముందు నేనే మారాలి, చెప్పేవారే మారాలి, నడిపించేవారిని నడవాలి, ముందు నడవాలి. అప్పుడు ప్రజలు బాగుంటారు, అందరూ బాగుంటారు. అందుకే ఇదంతా అర్థం కావాలంటే తప్పకుండా అధ్యయనం చేయాల్సింది. వేదాధ్యయనం అవసరం. ఈశ్వరుని యొక్క జ్ఞాన విజ్ఞానాలు తెలుసుకోవడం అవసరం. అసలైనటువంటి జ్ఞానం ఏమిటి, విజ్ఞానం ఏమిటి, అసలు మార్గం ఏమిటి, సరైన మార్గం, సత్య మార్గం ఏమిటి తెలుసుకోవాలంటే వేదాధ్యయనం చేయక తప్పదు.
విద్వాంసులను చేరక తప్పదు. వేద విద్వాంసుల యొక్క సన్నిధిలో ఉండి వారి ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో సాధన చేస్తుండాలి, అధ్యయనం చేస్తుండాలి. స్వాధ్యాయము, స్వీయ అధ్యయనం, తన అధ్యయనం చేసుకుంటున్నాడు. తన అధ్యయనం కొరకే స్వాధ్యాయం. వేదాది మోక్ష శాస్త్రాల అధ్యయనమే స్వాధ్యాయం. అది స్వీయ అధ్యయనం కొరకు. నేను ఎలా ఉన్నాను, ఏ తప్పులు చేస్తున్నాను, ఏ మార్గంలో వెళ్తున్నాను, ఏ దిశలో వెళ్తున్నాను, ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను, ఏ గమ్యం చేరుకుంటాను, ఎక్కడ ఆగిపోతున్నాను, ఎందుకు ఆగిపోతున్నాను అని తెలుసుకోవడం అవసరం ఉంది. పరిగెత్తండి, తొందరగా పరిగెత్తండి. పాదాలలో బలం ఉండాలి, కాళ్ళలో బలం అవసరం. పరిగెత్తాలంటే ఇక్కడ ఆత్మబలం అవసరం, ఆత్మోన్నతి కొరకు. ఆత్మోన్నతి కాకుండా ఏ ఉన్నతి అయినా అది వ్యర్థం. ఎవరికైనా ఉపకారం చేయాలంటే ముందు ఆత్మోన్నతి ఉండాలి, మనం శుద్ధంగా ఉండాలి, మనం బలంగా ఉండాలి, మనం సరిగా ఉండాలి. అప్పుడే ప్రయత్నం చేద్దాం, పరిగెత్తుదాం ఆత్మోన్నతి కొరకు, ఆత్మశుద్ధి కొరకు. అసలైన ఐశ్వర్యం మోక్షమే, పరమైశ్వర్యం. పరమైశ్వర్యం అంటేనే మోక్షం, మోక్షం అంటేనే మోక్ష రాజ్యం, స్వరాజ్యం, మన రాజ్యం. దానికోసం పరిగెత్తుదాం. నేను ముందా, నీవు ముందు, ఎవరు ముందు? పరిగెత్తండి, సిద్ధం కండి. ఇటువంటి విషయాల గురించి యజుర్వేదంలో 9వ అధ్యాయంలో 8వ మంత్రంలో చెప్పడం జరిగింది. యజుర్వేద భాష్యే 9వ అధ్యాయే తత్ర 8వ మంత్రం 8వ మంత్రం. వాతరం హా భవ వాజన్ యుజ్యమాన ఇంద్రస్య ఇవ దక్షిణ శ్రియా ఏధి యుంజంతు త్వామరుతో విశ్వవేదస ఆతే త్వష్ట పత్సు జవం దధాతు. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి బృహస్పతి ఋషి. ప్రజాపతి దేవత, ప్రజాపతి దేవత. భురిక్ తృష్టు ఛంద దైవత స్వర. మంత్రంలో ఉపదేశం. తం రాజానం విద్వాంస కిం కిం ఉపదేశేయు ఇది. ఆహా అంటే ఆ రాజును, అటువంటి రాజుకు విద్వాంసులు ఏ ఉపదేశాలు ఇవ్వాలి అనే విషయంలో, ఎటువంటి ఉపదేశాల ద్వారా రాజు ముందుంటాడు. రాజవ్యవస్థ ధార్మికుడైన విద్వాంసుల యొక్క అనుమతి లేకుండా చేయకూడదు. రాజు తన ఇష్టం వచ్చినట్టు నడిపించడం వీల్లేదు. రాజవ్యవస్థను ధార్మికుడైనటువంటి, కేవలం విద్వాంసులు కాదు, ధార్మికులైన విద్వాంసుల యొక్క అనుమతి లేకుండా అనుమతి తీసుకొని చేయాలి రాజు కూడా. ఇది ఉపదేశం. ఈరోజు ఎవరు మంత్రం? నమస్తే గురు. ప్రారంభించండి అమ్మా. ఇది యజుర్వేద భాష్యము 9వ అధ్యాయంలో 8వ మంత్రము. ఈ మంత్రానికి ఋషి బృహస్పతి, ప్రజాపతి దేవత, భురిక్ త్రిష్టప్ ఛంద దైవత స్వర. రాజులకు విద్వాంసులు ఏమి ఉపదేశం ఇవ్వవలను అని ఈ మంత్రములో ఉపదేశాన్ని గురించి చెప్పడం జరిగింది. మంత్రము: పాతరాహా భవవాజిన్యుజ్యమాన ఇంద్రస్యేవ దక్షిణః శ్రియైధి యుంజంతు త్వామరుతో విశ్వవేదస ఆతే త్వష్టాత్ పత్సు జనం దధాతు. జవం, జవం దధాతు. జవం, జవం దధాతు. పదచ్ఛేదం, పదాలు చెప్పండి. పదచ్ఛేదము: వాతరంహ ఇది వాతః రహాః భవ వాజిన్ యుజ్యమాన. వాతరం, వాతరం హాహ, వాతరం వాతరం హా, వాతరం ఆహాహ. ఇక్కడ విసర్గిచ్చారు. భవ వాజిన్ యుజ్యమానః ఇంద్రస్య ఇవ ఇంద్రస్యేవత ఇంద్రస్య ఏవ ఇతి ఇంద్రస్య ఇవ దక్షిణః
శ్రియా ఏధి యుంజంతు త్వా మరుతః విశ్వవేదస ఇది విశ్వవేదసః ఆ తే త్వష్టా పత్సి పత్సితి పత్స్వితి పత్ సు జనం దధాతు జవం జవం దదాతు వాతరం హాహ ఆగండి మంత్రోచ్చారణ వనమాల ఓం మా నమస్తే గురుజీ. ఓం చెప్పండి. ఓం వాతరం హా భవవాజిన్యుజ్యమాన ఇంద్రస్యేవ దక్షిణశ్రియైధి యుంజन्तు త్వా మరుతో విశ్వవేదస ఆతే త్వష్టా వత్సు జవం దధాతు. ఓం నమస్తే గురుజీ. శుభం. ఓం చెప్పండమ్మా నిర్మలమ్మ గారు పదార్థం. వాతరం హాహ వాయువత్ అంహో వేగో యస్య సహ వాయువత్ రముహో వాయువత్ రముహో వాయువత్ రంహో వేగో యస్య సహ భవ వాజిన్ శాస్త్రోక్త క్రియాకుశలత బోధయుక్త సమాహితః సన్ ఇంద్రస్య ఇవ యథా పరమైశ్వర్యయుక్తస్య రాజ్ఞః దక్షిణః దక్షః ప్రశస్తం బలం గతిర్విద్యతే యస్య తస్య శ్రియా శోభాయుక్తయా రాజ్యలక్ష్మ్యా దేదీప్యమానయా రాజ్ఞా వా ఏది వృద్ధో భవ యుంజन्तు ప్రేరతాం త్వాం మరుతః విద్వాంసో మనుష్యాః విశ్వవేదసః సకలవిద్యావేత్తారः ఆతే తవ త్వష్టా వేగాదిగుణ విద్యావిత్ సత్సు పాదేషు పత్సు 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 పాదేషు జవం వేగం దధాతు. అయం మంత్ర శతపథ దానిలో వ్యాఖ్యానం చేశారని ఇచ్చారు మహోదయ. అన్వయము హే వాజిన్ యం త్వా విశ్వవేదసో మరుతో రాజ్యశిల్పకార్యేషు యుంజन्तు త్వష్టా తే తవ పత్సు జవమా దధాతు స త్వం వాతరం హా భవ యుజ్యమానస్త్వం దక్షిణ ఇంద్రస్యేవ స్త్రియా సహైధి. తెలుగులో అర్థం. తెలుగులో అర్థం. వాజిన్ శాస్త్రోక్త క్రియాకౌశల్యముల ప్రశస్త బోధయుక్తుడవగు ఓ రాజా, నిన్ను విశ్వవేదస సకల విద్యలు నెరిగిన వారు మరుత విద్వాంసులు రాజ్యశిల్ప విద్యా కార్యములందు యుంజంతు యుక్తపరుతురు. త్వష్ట వేగాది గుణములను ఎరిగిన ఓ మానవ, తే నీ యొక్క పత్సు పాదములందు జపం వేగమును ఆదధాతు బాగుగా ధారణమనర్చు మీరు వాతరం హారి వాయు వంటి వేగవంతులగుడు. యుజ్యమాన సావధానులై దక్షిణ ప్రశంసించబడిన ధర్మముతో నడుచు శక్తిచే ఇంద్రస్య ఇవ పరమైశ్వర్యవంతుడు రాజువలే శ్రియా శోభాయుక్తమగు రాజసంపదల సహితముగా ఏది అభివృద్ధిని ప్రాప్తించుకొనుడు. సంస్కృతంలో భావార్థం. భావార్థము అత్ర ఉపమాలంకారః. హే రాజా స్త్రీ పురుష, హే రాజ స్త్రీ పురుష, యూయం నిరభిమానినో నిర్మత్సరా భూత్వా విద్వత్సంగేన రాజ్యధర్మ పాలయిత్వా విమానాదియానేషు స్థిత్వా అభీష్టదేశేషు గత్వా ఆగత్య జితేంద్రియాః సంతః ప్రజాః సతతం ప్రసాద్య శ్రీమంతో భవత. తెలుగులో భావము: ఈ మంత్రమునందు ఉపమాలంకారము కలదు. రాజ్య సంబంధ స్త్రీ పురుషులారా, మీరు అభిమానమును వదలి మాత్సర్యము లేనివారై
ఇతరుల ఉన్నతిని చూచి ఆనందించువారలునై విద్వాంసులతో కూడా రాజధర్మమును బాగుగా రక్షించుడు. విమానములు మున్నగు యానములను అధిష్ఠించి మీరు కోరిన దేశములకు రాకపోకలను వనర్చుచు జితేంద్రియులై ప్రజలను నిరంతరము సంతుష్టులుగా ప్రసన్నులుగా ఉంచుడు. శ్రీమంతుడు అగుడు. నమస్తే గురుజీ. మీరేం అర్థం చేసుకోండి, చెప్పండి. రాజ్యాన్ని పాలించేటువంటి రాజు శక్తిని బాగా పెంచుకోవాలి, వేగాన్ని పెంచుకోవాలి. పెంచుకొని తర్వాత విద్వాంసుల ద్వారా జ్ఞానాన్ని పొంది ఆ జ్ఞానాన్ని, ఆ బోధనలు ఏవైతే తెలుసుకున్నారో ఆ శాస్త్రోక్త క్రియాకుశలతలను ఏదైతే చేసుకున్నారో అవన్నీ సమాహితం చేసుకుని, ఎట్లాగైతే పరమేశ్వరుడు ఈ పృథ్వీ మీద ఐశ్వర్యాలన్నీ కూడా యుక్తం చేశాడు, అలాగే రాజు కూడా ఐశ్వర్యాన్ని బాగా పెంచుకొని తాను ధార్మికుడై ప్రజలను కూడా ధార్మికులుగా చేయాలి. ప్రజలను కూడా చక్కగా ఈ సంపదలతోటి వాళ్ళను కూడా ప్రజలను కూడా చెయ్యాలి. తాను సంపదలు పొందుతూ ప్రజలను కూడా సంపదవంతులుగా చేయాలి. తర్వాత ఈ విమానయానం ఏదైతే ఆకాశయానం ఏదైతే యానం అంటే ప్రయాణ సాధనాలను బాగా పెంచుకొని దేశ విదేశాల్లో వెళ్ళి తర్వాత ఆ సంపదలు తేవడమే కాకుండా ఈ ధర్మ ప్రచారం కూడా చెయ్యాలి అని అర్థం చేస్తున్నాను గురుగారు. రేపెవరు 9వ మంత్రం జవో యస్తే వాజన్నిహితో గుహ. ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? నమస్తే గురుజీ. 9వ మంత్రం జవో యస్తే వాజన్నిహితో గుహాయా శేన పరితో అచరచ్చవాత. శుభం. మంత్రం చూసుకోండి, ఏమైనా అర్థం కాకపోతే అడగండి. గురుజీ. ప్రశ్నలు సందేహాలు అడగండి. ప్రశ్నలు సందేహాలు. గురుజీ, చెప్పండి. ఈ మంత్రంలో అంటే అభిమానము మాత్సర్యము వదిలిన వారే ఇతరుల ఉన్నతిని చూసి ఆనందిస్తారని అర్థం చేసుకోవాలి గురుజీ. అభిమానం అహంకారం ఉంటే ఎక్కడ? అహంకారం ఉంటే ఆటంకాలు కదా. అభిమానం అహంకారం గర్వం అనేది ఆటంకం. అలాగే మత్సరం అంటే ఇతరుల యొక్క ఉన్నతిని చూసి ఏడవడం, ఓర్చుకోలేకపోవడం. అభిమానము అహంకారము మదము అనొచ్చు గురుజీ. మదం అంటే అహంకారం, మాత్సర్యం ఇది మాత్సర్యం, ఈర్ష్య అంటాం కదా. ఈర్ష్య, ఓర్చుకోలేకపోవడం. ప్రసన్నంగా ఉండాలి. ఇతరులు అభివృద్ధి చెందుతుంటే ధర్మ మార్గంలో ధార్మికులు అంటే ప్రసన్నంగా ఉండాలి, ఆనందించాలి, ఉన్నతి చెందుతుంటే. అదే మైత్రీకరణ ముదితోపేక్ష. మైత్రీకరణ ముదితోపేక్షానం సుఖ దుఃఖ పుణ్య పుణ్య విషానం భావన చిత్త ప్రసాదం. చిత్తం ప్రసన్నం ఉంచుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. దాని కొరకు ముందు అహంకారం తగ్గించుకోవాలి. అభిమానం, నిరభిమానం ఉండాలి, నిర్మత్సరం ఉండాలి. నిరభిమానము నిర్మత్సరము, మదమాత్సర్యాలు అంటాం మనం. ఎటువంటి అహంకారం ఉండకూడదు. కొందరికి ధనం అహంకారం ఉంటుంది, కొందరికి విద్య అహంకారం, కొందరికి బలం, కొందరికి పదవి, కొందరికి అందం, రకరకాల అహంకారం ఉంటాయి. కొందరికి కళలు అహంకారాలు ఉంటాయి, ఎన్నో రకాల అహంకారాలు ఉంటాయి. కొందరికి నేను భక్తుణ్ణి, నేను యోగినైన అహంకారం కూడా ఉంటుంది, నేను విద్వాంసునైన అహంకారం. ఎటువంటి అహంకారం ఉండకూడదు. అప్పుడే అభివృద్ధి, అది సరైన అభివృద్ధి. ఆత్మోన్నతి అంటే అది. దానికోసం వేగం పెంచండి. జవం దధాతు, వేగాన్ని ఇవ్వండి, వేగాన్ని ధారణ చేసుకోండి. దధాతు
వేగాన్ని నింపుకోండి, ధారణ చేసుకోండి. పత్సు పాదేషు, కాళ్ళలో వేగం పెంచాలి. పత్సు అంటే పాదాలలో శక్తి, అందుకే శక్తి అవసరం. పత్సు. ఇంకా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఇప్పుడు ఈ మంత్రంలో రాజు రాజ్య బాధ్యతల్ని స్వీకరించి పరిపాలించాలి అంటే గురువుల యొక్క నీడలో విద్యను అభ్యసించాలి అని, తర్వాత అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి దోషాలను పోగొట్టుకోవాలి అని, అప్పుడే రాజ్యాన్ని చక్కగా పాలించగలడని తెలిసింది. మరి అందుకోసమే పూర్వకాలంలో ఆహ్, రాజపుత్రులందరినీ కూడా గురుకులానికి గురు ఆశ్రమానికి పంపించేవాళ్ళు. వీళ్ళ నిర్మాణం, సకల విద్యలు నేర్చుకొని రావాలని. అక్కడ ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్లు అంతర్గత అంటే ఆత్మిక ఉన్నతి కోసం గూడా నిర్మాణం జరిగేదేమో! మరిప్పుడు పాలిటిక్స్ అంటూ రాజకీయాల గురించి సబ్జెక్ట్ నడుస్తుంది గదా గురూజీ కాలేజీలలో. అంటే అదైతే నాకు తెలీదు ఏముంటదో. దాంట్లో ఆత్మిక ఉన్నతికి సంబంధించి ఏమి నా స్పర్శ ఉంటుందా? ఉండదా గురూజీ స్పృహ? ఆత్మ ఉంటే కదా, ఆత్మ ఒప్పుకుంటే కదా. ఆ! బయట దాంట్లో కొందరు ఆత్మలో ఒప్పుకోరు. ఆత్మ ఆహాహా! విద్య వేరు, ఆధ్యాత్మికత ఒప్పుకోరు కదా. ఆహా! ఇప్పుడు సైకాలజీ ఉంది, ఆ! అందులో మనసు అంటే ఏమిటో, ఇప్పుడు ఆ! ఫిలాసఫీ ఉంటుంది, సబ్జెక్టులు ఉంటాయి ఫిలాసఫీ. ఆ! అందులో ఆత్మను ఒప్పుకోరు, మనసు వరకే. ఆ మనసు అంటే కొంతవరకే, మళ్ళీ అది బుద్ధి వరకే. ఆహా! మ మన వేదాది శాస్త్రాల్లో చెప్పినట్లు లోతుగా ఉండదు. ఇంత లోతుగా ఏముండదు. ఆహా! పాలిటిక్స్‌లో అసలు ఈ ఆత్మ గురించి ఎందుకొస్తుంది? అసలే రాదు. ఆహా! రాజనీతి సబ్జెక్ట్ ఉంది. ఆ! పొలిటికల్ సైన్స్, పొలిటికల్ సైన్స్ ఉంటుంది. పబ్లిక్ ఆ! అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది. ఆ! అడ్మినిస్ట్రేషన్ వరకే. పొలిటికల్ సైన్స్ రాజనీతి ఏంటో, దాని హ్మ్. సిద్ధాంతాలు ఉంటాయి. ప్లాటో ఏమన్నాడు, అరిస్టాటిల్ ఏమన్నాడు, వారేమన్నారు, హ్మ్. వీరేమన్నారు, అటువంటివి ఉంటాయి. హ్మ్. అంతేగాని పరమాత్మ వేదాల ద్వారా చెప్పింది మాత్రం అక్కడ ఉండదు కాబట్టి, ఆ విధమైన పరిపాలన ఆహ్, నడవకపోవచ్చు. అంతేనా? ధర్మ నిరపేక్ష అన్నారు కదమ్మా! ఆ! ధర్మ నిరపేక్ష. నిరపేక్ష. ఆ! లౌకిక ఆ! రాజ్యం, సెక్యులర్ ఆహా! కంట్రీ. అవును. అది ధ ఆహ్, ధర్మానికి ఇక్కడ విలువ లేదు. ధర్మానికే ఉండదు. స్థానం లేదు కదా. హ్మ్. ధర్మం మాట అంటే ధర్మం అంటే మతం నిజానికి. మత ఆ! విషయం రాకూడదు. ఆ! అది మతం అనకుండా ధర్మం అనేసాను అక్కడ. ధర్మ నిరపేక్ష హిందీలో. ఆ! ఆ! లౌకిక రాజ్యం, సెక్యులర్. అయ్యో! అసలు ధర్మ నిరపేక్ష అంటే అంతా ధర్మయుతమే అవుతది గదా ధర్మం గురుజీ. ఉండకూడదు అంతే అక్కడ. ధర్మం మాట మాట్లాడకూడదు. అయ్యో! ఆ! ఆ పొలిటికల్ సైన్స్‌లో ఇటువంటి విషయాలు ఏమి ఉండవు. రాజు ఆహా! ఎలా ఉండాలి, రాజ్యం ఎలా ఉండాలి, ప్రజలు ఎలా ఉండాలి, ఆదర్శ రాజు ఎలా ఉండాలి, ఇటువంటివి ఉంటాయి. అంతకుముందు ఆహా! ప్లాటో, అరిస్టాటిల్ వాళ్ళు వీళ్ళన్న విషయాలు. హ్మ్. అక్కడ విదేశీయుల ఆ! విషయాలు ఎట్లుంటాయి. మన చాణక్యు పోంతోస్, హ్మ్. చాణక్యుని కంటే ముందు మాకియావెల్లి అని ఒకడు ఉంటాడు విదేశీయుడు. వాడి పేరు హ్మ్. తీసుకుంటారు. హుహు. ఇండియన్ మాకియావెల్లి అంటారు చాణక్యుని. చాణక్యుడు ముందు పుట్టాడు. మాకియావెల్లి ఎప్పుడో తర్వాత. ఆ! కానీ చాణక్యుని ఇండియన్ మాకియావెల్లి. అంటే హుహు. మాకియావెల్లి గొప్పవాడు. చాణక్యుడు తక్కువనమాట. అలా ఉంటుంది హ్మ్. మాట. ఆహా! చరిత్ర రాసేదెవరు? చరిత్ర ఏ చరిత్రను ఒప్పుకుంటున్నాం మనం? విదేశీయుల చరిత్రను ఒప్పుకున్నాం. విదేశీయులు రాసినటువంటి చరిత్ర మనం ఒప్పుకుంటున్నాం. ఆ! ఆది మానవుడు మాంసాహారి. ఏ ఆది మానవుడు? ఎవరి ఆది మానవుడు అని ప్రశ్నించేవారున్నారా? ఆ! ఆది మానవుడు ఎవరి ఆది మానవుడు? విదేశీ ఆది మానవుడా? భారతీయ ఆది మానవుడా? ఆ! ఆ! ఈ ప్రశ్న వేసుకునేటప్పుడు తెలుస్తుంది. భారతీయ ఆది మానవుడు ఋషులు, మహర్షులు. అంతే కదా! వాళ్ళ ఆది మానవులు వేటగాళ్ళు, ఆ! దొంగలు, ఆ! బందిపోట్లు. ఆ! వాళ్ళ చరిత్ర ఇప్పుడేముంది? ఆది మానవుడు మాంసం తినేవాడు, వస్త్రం లేకుండా హ్మ్. ఉండేవాడు. ఆ హ్మ్. దేశంలోది. మన హ్మ్. దేశం కాదు. హ్మ్. ఈ ప్రశ్న ఎవరైనా అడుగుతారా? ఏ ఆది అంతే. మానవుడు? ఏ దేశ ఆది మానవుడు అని అడుగుతారా? అంతే కదా మరి.
మను మహర్షి, చాణక్య మహారాజు వీళ్ళందరూ చెప్పింది ఎంతో ఉంది కదా ధర్మం. దీన్ని అనుసరిస్తే ప్రపంచమే ఈ రకం ఉండదు. ప్రపంచం మారిపోతుంది. అవునవును. ఎన్నో నీతులున్నాయి. శుక్రనీతి, చాణక్య నీతి, విదుర నీతి, మను మ మనం ఉమ్, మను మహర్షి చెప్పినట్టు మన ధర్మశాస్త్రం ఉంది. ఎన్నో ఉన్నాయి. ఉమ్, వీటి ఆధారంగా రాజ్యం ఉండాలి. రాజ్యాంగ విషయాలుండాలి. ఉమ్, చట్టాలుండాలి. ఉమ్, అప్పుడు ఈ సమస్యలుండవు. ఉమ్, అందుకే మన రాజ్యం ఉండాలి. వైదిక రాజ్యం ఉండాలి. ఇప్పుడు ఈ హిందూ రాజ్యం కాదు నిజానికి. హిందూ రాజ్యం అంటే మన సగమే. ఉమ్, హిందూ రాజ్యం అంటే పౌరాణిక రాజ్యం. సరిగ్గా ఉమ్, అర్థం చేసుకుంటే హిందూ రాజ్యం అంటే పౌరాణిక రాజ్యం. ఆ, ఊడగొడుతున్నారు గదా! అవును, చిరంజీవి స్వామి గారు, వైష్ణవులు, అవును, అవును, శైవులు అనుకుంటూ, శంకరాచార్య అనుకుంటూ. ఉమ్, ఆ గొడవ ఎందుకు? అసలు అవును, శంకరాచార్య ఏంటి? ఈ వైష్ణవులు ఏంటి? ఆ, మళ్ళీ అక్కడికొచ్చింది. ఆ, శైవులు, వైష్ణవులు మళ్ళీ గొడవలే. ఆ, వేదాల విషయం మాట్లాడుతున్నారా? పురాణాల విషయం మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు. ఈ పురాణం, ఆ పురాణం అని. అవును, ఏదో మాట్లాడితే ఈ గొడవలు ఉండవు గదా! శైవం అవును, లేదు, వైష్ణవం లేదు, ఏది లేదు. అసలు విషయం పక్కన పెట్టేశారు. ఉమ్, భగవంతుని విషయం. మనది అంటే హిందూ రాజ్యం అంటే ఇప్పుడేమైంది? వైష్ణవ రాజ్యం కొందరంటారు ఇప్పుడు. వీళ్ళు వైష్ణవ రాజ్యం కావాలంటారు. ఉమ్, చిన్నజీయర్ స్వామి లాంటి వాళ్ళు. ఉమ్, రావణాచార్యం వాళ్ళు. శంకరాచార్యులు ఏమంటారు? శైవ రాజ్యం కావాలంటారు. ఉమ్, ఇక లింగాయతులు ఉంటారు. లింగాయత రాజ్యం కావాలంటారు. ఉమ్, ఏమవుతుంది? హిందూ రాజ్యం అంటే. ఆ, హిందూ రాజ్యం కాదు, వైదిక రాజ్యం రావాలి. ఉమ్, అప్పుడు ఈ సమస్యలుండవు. ఈ మతాలుండవు, ఈ సంప్రదాయాలుండవు, ఈ పంథాలుండవు, ఈ గొడవలుండవు. ఉమ్. ఇప్పటికి కూడా చేసే రూల్స్ అలాగే ధర్మనిరపేక్షంగానే జరుగుతున్నాయి గురుజీ. ఈ ఈ సహజీవనాన్ని అంగీకరించటము, మరి రకరకాలైనటువంటి సమస్యలు సమాజంలో ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. సరే, జనులంటే వివేకం లేక ఇష్టం వచ్చినట్లు చేస్తున్నారు. కానీ ప్రభుత్వం గాని, కోర్టులు గాని దాన్ని సమర్థించి చట్టాలు, శాసనాలు చేస్తుంటే ఎటుపోతుందో అసలు ఎవరు? వ్యవస్థ అర్థం కావట్లేదు గురూజీ. వాళ్ళెవరమ్మా? ఆ! వాళ్ళెవరు? ఆధ్యాత్మికవేత్తలా? కాదు గదా! వైదిక విద్వాంసుల వాళ్ళు. అంతా కాదు. స్వార్థి దోషమున పశ్యతి. అవును. స్వార్థపరుడు స్వార్థి దోషం దోషం. చూడవు. ఆ! వారి సుఖాలు కావాలి. వారి ఆ! స్వార్థం వారికుంటుంది. వారి వ్యాపారాలు, వారి పదవి, వారి అధికారం. హ్మ్. అధికారం ఆ అధికారం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ సుఖాలు. హ్మ్. అవి ప్రజాసేవ కాదు గదా! వచ్చే అవును. నాయకులు ప్రజాసేవ కోసం వస్తున్నారా? సర్పంచ్ నుంచి ప్రధానమంత్రి వరకు ఎవరైనా. హ్మ్. దేశ అధ్యక్షులు ఎవరైనా. ప్రజాసేవ గురించి వచ్చేవాళ్ళు కాదు గదా! అవునవును. అందుకే ఇదంతా కాదు. హ్మ్. భగవంతుడు చెప్పినట్టు రాజ్యం ఉండాలి. హ్మ్. అదే ఋషులు మోసుకున్నట్టు రాజ్యం ఉండాలి. ఇప్పుడైతే అది హ్మ్. ఉండాలంటే అకస్మాత్తుగా రాదు. హ్మ్. దానికి పెద్ద పథకం, పెద్ద యోజన ఉండాలి. హ్మ్. లోపల తయారవ్వాలి. ఆ! అన్ని రంగాల్లో వైదికులుండాలి. ఆ! రైతు మొదలుకొని విద్వాంసులు, వైజ్ఞానికులు, అధ్యక్షులు హ్మ్. వరకు వైదిక భావాలు ఉన్నవారు ఉండాలి. అప్పుడు ఏమైనా ఆ! అవుతుంది. ఆ! గురూజీ. దాని కొరకు గురుకులాలు, విద్వాంసులందరూ కూడా ఒక పథకంతో, ఒక యోజనతో పనిచేస్తే అవుతుందది. విద్వాంసుల అవును. చేతుల్లో ఉంటుంది. ఎక్కడ గాని, ఎప్పుడైనా గాని. హ్మ్. తయారు చేసేది నిర్మాతలు. రాజులు నిర్మాణం చేసేది విద్వాంసులే. ఎందుకంటే విద్వాంసులు అవును. సరిగా లేకపోతే తల్లిదండ్రులకు తెలీదు. పరంపరలు తెలీదు. ఈనాటి అవును. మాతాపితలకు. అవును. గురువులే, గురువులే, గురువులే. గురువులే. గురువులే బరువులిప్పుడు. గురువులు హ్మ్. గాదు, బరువులు. అవును. గురువులే స్వార్థపరులైతే ఇంకేముంది. ఇంక రాజు లేడు, ప్రజలు లేరు, రాజ్యం లేదు. కంచే చేను మేస్తే కాపలాయ్యేవారు. అవును. కాపలా కాసేవాళ్ళే కాజేస్తే హ్మ్. అవును. ఇంకెవరు. అందుకే మన ప్రయత్నం మనం చేస్తూ ఉండాలి. ఒక హ్మ్. యోజనతో ప్రయత్నం చేయాలి. ఒక అడుగైనా వేసే ప్రయత్నం చేయాలి. తర్వాత హ్మ్. ఇంకెవరైనా ముందడుగేసి ఇంకా ప్రయత్నం చేస్తారు. హ్మ్. ఒక పథకంతో ప్రయత్నం చేయాలి. ఆ! నేను మాటి మాటి చెప్పేది ఒకటే. వైదికులందరూ కూడా ఒక
పరివారంలాగా, ఒక కుటుంబంలాగా జీవించాలి. ఎక్కడున్నా పర్వాలేదు. ఏ దేశంలో ఉన్నా, ఉమ్, ఎక్కడున్నా. ఒక ఉమ్. పరివారం అనుకుని గనక, ఈ భావనతో గనక ప్రయత్నం చేస్తే కొంతవరకు మార్పొస్తుంది. ఆ, కేవలం గురూజీ. మన దేశం మాత్రమే కాదు, ప్రపంచమంతా మార్పొస్తుంది. మహర్షి ఉమ్, చేసినటువంటి పథకం అది. ఉమ్, మహర్షి బ్రతికుంటే ప్రపంచం ఇలా ఉండేదే కాదు. మన ఆ, దేశం మాత్రం కాదు, ప్రపంచంలో మార్పొచ్చేది. ఆయన ఉమ్, ఇప్పటికి కూడా ప్రయత్నం చేసేవాళ్ళు చేస్తున్నారు. ఉమ్. సహకరించాలి, ప్రోత్సహించాలి అటువంటి వారిని. అవునులే కనీసం గురూజీ. మనమైన వైదిక జీవనం జీవిస్తూ, ఉమ్, వైదిక పరివారంగా జీవించే ప్రయత్నం చేద్దాం. దానికి మాటి అవును, మాటి గుర్తు చేస్తున్నాను అందరికీ. అవును. ఉన్న 10 మందైనా, 20 మందైనా చాలు. ఇప్పుడు ఉన్న ఈ తరగతిలో ఉన్న వారు చాలు మార్పు రావాలంటే. ఉమ్, చేయాల్సింది ఏమీ లేదు. లోపల తయారవ్వాలి. ఉమ్, లోపల భావాలు పెంచుకోవాలి. ఉమ్. కత్తి కర్రలు పట్టుకొని యుద్ధం చేసిన అవసరం లేదు. ఏ అస్త్రశస్త్రాలు అవసరం లేదు. విద్య అనే అస్త్రం, మన బుద్ధి అనే ఉమ్, అస్త్రమే. ఉమ్. నిజాయితీగా ఆ, ప్రయత్నం చేస్తే అవుతుంది. దాంట్లో నా పేరు రావాలి, నీ పేరు రావాలంటే మళ్ళీ కష్టం. అవును. ప్రయత్నం చేద్దాం. ఆ, నమస్తే గురూజీ. సిద్ధంగా ఉన్నారా ఒక పరివారంగా ఉండడానికి? ఉన్నారా? ఆ! చెప్పండి. సిద్ధంగా గురువుగారు, ఒక పరివారం. గురువుగారు, మరి మాట్లాడి వైదిక చెప్పండి. కూడా ఒక పరివారమే. రంగరాజు గురువుగారు, గారు మాట చెప్పండి. మేము సిద్ధంగా ఉన్నామండి. సరే, శుభం. ఆగండి. మా అబ్బాయికి గురుకులంలో మాకు కావాలండి పిల్ల. ఇక్కడెక్కడ చూసినా దొరకలేదు. ఇప్పుడు ఆ విషయం తర్వాత. ఇప్పుడు ఈ విషయం మాట్లాడండి. మేము అజ్మీర్ వెళ్ళాము. అజ్మీర్‌లో ఏమైంది గురువుగారు వాళ్ళు వచ్చారండి ఇప్పుడు మాస్టర్ గారు. మాట్లాడకండి, ఆ విషయం మాట్లాడకండి, సమయం వ్యర్థం చేయకండి. ఇప్పుడు ఆగండి. ఓకే. ఓకే. నమస్తే. ఇంకెవరైనా సందేహాలు, ప్రశ్నలు? ఏమర్థం చేసుకున్నారు? వేగం పెంచుకుంటున్నారా? వేగం తగ్గించుకుంటున్నారా? మాతో ఏమవుతుంది? నిరాశతో. అడగండి, ప్రశ్న అడగండి. ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి. ఏమర్థం చేసుకున్నారు ఈ మంత్రంలో? సూచనలు. ఆత్మ నివేదన. ప్రారంభించండి ఎవరైనా. ఆత్మ నివేదన. మౌనం అంటే కుదరదు. ఎవరైనా చెప్పండి. విన్నారు కదా, మంత్రం విన్నారు అసలు? ఆత్మ నివేదన అంటే భయం ఎందుకో? చేసేదేముంది ఆత్మ నివేదన? భగవంతుడితో మాట్లాడడం కదా. భక్తి లేదా ఏంటి? భగవంతుడి పట్ల భక్తి ఉంది. అసలు భగవంతుని నమ్ముతున్నారా? ఒప్పుకుంటున్నారా? సూచన ఏంటంటే, రేపటి నుంచి ఎవరైతే వింటున్నారా, రేపటి నుంచి ఎవరైతే ఈశ్వర స్తుతి ప్రార్థన ఉపాసన మంత్రాలకు వస్తారో వారే ఉంటారు. తర్వాత ఇక్కడ ఆపేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు వచ్చేస్తే ఎలా? సరిగా వినరు, అడిగితే చెప్పరు, మళ్ళీ రాలేదంటారు, వినలేదంటారు. ఈశ్వర స్తుతి ప్రార్థన ఉపాసన మంత్రాలు ఉన్నవారే, ఒక్కరైనా పర్వాలేదు, ఇద్దరైనా పర్వాలేదు, రేపటి నుండి నిజంగా శ్రద్ధ ఉంటే సమయానికి రావాలి. దానికి 5 నిమిషాల ముందు, 5 గంటల కంటే 5 నిమిషాల ముందు, అంటే ఓంకార ప్రారంభించేటప్పుడు ఉండాలి ఇక్కడ తరగతిలో. ఓంకారం ప్రారంభం ఎప్పుడు అవుతుంది? 4:55 అవుతుంది. కనీసం 5 గంటలకు ఇక్కడ ఉండాలి తరగతిలో. రేపటి నుంచి ఈ నియమం పాటించండి. తొందర రండి. తర్వాత అక్కడ ఆపేస్తాను. ఈశ్వర స్తుతి ప్రార్థన ఉపాసన మంత్రాలు ఉన్నవారే. ఏం సరిగ్గా వినట్లేదు, చెప్పట్లేదు. ఆత్మ నివేదన ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇప్పుడు? నేను చెప్తాను గురు. చెప్పండి అమ్మా.
ముందు మీరు చెప్పండి, తర్వాత చెప్తాగా నేను. ఈ పరీక్ష ఏంటంటే మీకు భగవంతుని పట్ల భక్తి లేదని తెలుస్తుంది. ఎవరైతే ఆత్మనివేదన చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండట్లేదో భగవంతుని పట్ల భక్తి లేదు మీకు. ఇదే పరీక్ష నిజానికి. భగవంతునితో మాట్లాడడానికి భయం ఎందుకు? పూజలు చేస్తారు కదా, లోపల అనుకుంటారు కదా, అది విషయం బయటకు చెప్పడం అంతే. ఇది అన్నిటికంటే ముఖ్యము ఆత్మ నివేదన. ఓం క్రతో స్మర, క్లిబే స్మర, కృతం స్మర. దాని అర్థం ఏంటి? ఆత్మ నివేదనయే, భగవంతుని ఆదేశం. ఈశ్వర స్తుతి, ప్రార్థనోపాసన మంత్రాల యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి? ఆత్మ నివేదనయే. ఊరికి మంత్రాలు చెబుతున్నారు, ఈశ్వర స్తుతి, ప్రార్థనోపాసన మంత్రాలు నివేదించుకోవడం రావట్లేదు. అంటే లోపల భగవంతుని పట్ల భక్తి ఉండదా? చెప్పుకోరా, మాట్లాడరా భగవంతుని లోపల? ఎప్పుడు వస్తుంది మరి? చివరి క్షణంలో ఉపయోగపడేది ఇదే. బాగా గుర్తుంచుకోండి. ఏది రాదు, ఏ మంత్రం గుర్తుకు రాదు అప్పుడు. ఆత్మ నివేదన తప్ప ఏది గుర్తుకు రాదు చివరి క్షణంలో. ఇప్పటి నుంచి అలవాటు చేసుకోండి. దానికోసం నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. తక్కువ అంచనా వేసుకోకండి ఆత్మ నివేదన అంటే. చెప్పండి అమ్మా, ఎవరు? నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. మీరు ఎలాగో చెప్తారు, ఆగండి నిర్మలమ్మ గారు. అందుకే ఎలాగో చెప్పాల్సిందే. అట్లాగట్లా దానికంటే ముందు. ఓం నమస్తే అండి. మ్యాస్టర్ గారండి, చెప్పండి కొద్దిగా. మీరు మాట్లాడకండి, కనకరాజు మిమ్మల్ని తీసేయాల్సి వస్తుంది ఇలా మాట్లాడితే. మీరు ఎవరు లేదు, మాట్లాడడానికి? అలాగేనండి. నమస్తే అలాగే. చెప్తే అర్థం కాదు. ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి ఈరోజు? మీరు రాకండి రేపటి నుంచి. మేము బ్లాక్ చేయాల్సి వస్తుంది మీ నంబర్. ఎందుకు విఘ్నాలు చేస్తారు మధ్యలో? ప్రేమతో చెప్పినప్పుడు అర్థం చేసుకోండి. వేరే నంబర్తో ఎందుకు వస్తున్నారు దొంగలాగా? మీ పేరుతారండి, నిజంగా ఉంటే మీ పేరుతారండి, వేరే పేరుతో ఎందుకు వస్తున్నారు? మా అబ్బాయి అండి అతను. ఏదైనా మీ పేరుతోనండి నేరుగా. అవును, సెల్ అది కాదు కదా మా అబ్బాయిది. మాట్లాడకండి. మనం వినండి, వినేటటువంటి వినండి, లేకపోతే తీసేస్తాను, బ్లాక్ చేసేస్తాను. మరి చెప్పండి అమ్మ. నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. పరమపిత పరమేశ్వర, ఈ విశ్వమంతా కూడా నీ రాజ్యమే తండ్రి. నీదైన ఈ రాజ్యంలో పుణ్యవశాన నాకు జన్మ లభించింది. హే ప్రభు పరమేశ్వర, ఇంత విస్తృతమైన ఈ సృష్టిలో నాకు ఈ దేశంలో వేదాల పుట్టినిల్లు అయిన ఈ పుణ్యభూమిలో జన్మనిచ్చావు తండ్రి. జన్మనివ్వడమే కాకుండా పరమేశ్వర, వేద జ్ఞానాన్ని అందించే గురువుల నీడలోకి కూడా చేర్చావు తండ్రి. పరమేశ్వర, వేదాలను అధ్యయనం చేసే అభిలాష కూడా నాలో కలగడానికి మీరే ఆధారం. పరమపిత పరమేశ్వర, నాలో ఉన్న దోషాలు నన్ను ఈ మార్గం నుండి విచలితం చేయకుండా పరమేశ్వర సదా కాపాడండి. పరమేశ్వర, ఇంత అద్భుతమైనటువంటి మీ రాజ్యంలో దేనికి కొరత లేదు తండ్రి. జీవనానికి అవసరమైన సమస్త పదార్థాలు పరమేశ్వర మేము పుట్టక ముందే మా కోసం సమకూర్చి పెట్టారు. ఈ పదార్థాలన్నీ కూడా నీ కృప వలన అనుభవిస్తున్నాం కనుక సదా
కృతజ్ఞతాభావంతో నిగర్వులముగా పరోపకార పరులమై జీవించే శక్తిని ప్రసాదించు తండ్రి. ఈ జన్మ, ఈ జీవనం పరమపిత పరమాత్మ మీరిచ్చిన భాగ్యం. ఈ జీవనంలో చెడుని దూరం చేసుకుంటూ మంచిని పెంచుకుంటూ గురువుల యొక్క ఉపదేశాలతో ప్రభు పరమాత్మ మీ ఆజ్ఞను పాటిస్తూ ముందుకు సాగాలి అన్నదే నా ఆకాంక్ష. ఎన్ని ఆటంకములు ఎదురైనా ఉన్నత మార్గంలో, సన్మార్గంలో నడిచే శక్తిని మాత్రం ఎప్పుడు దూరం చేయకండి ప్రభు. నన్ను మీరే ప్రేరకులై సదా తోడుండి మోక్ష మార్గంలో నడపండి పరమేశ్వర. హే ప్రభు పరమేశ్వర, మీ కృపతో లభించిన ఈ జన్మ సార్థకం కావడానికి మీరిచ్చిన అన్ని వసతులకు, సదుపాయాలకు ఎన్నో విధాలుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను తండ్రి. నేను ఇంకేమీ కోరను తండ్రి. ఒక్కటే కోరిక, సన్మార్గంలో నడవాలి, జీవితమంతా సత్కర్మలు చేయాలి. నా వలన ఇతరులకు దుఃఖం, కష్టం, నష్టం కలగకుండా ఉండేటట్లు జీవించాలి. ఆ శక్తిని ప్రసాదించండి తండ్రి. మీ ఈ రాజ్యంలో సుఖభోగాలు పొందటమే కాకుండా సమర్పణ భావంతో జీవించే శక్తిని ప్రసాదించండి తండ్రి. గురువుల నీడను ఎప్పుడు నా నుండి దూరం చేయొద్దు పరమేశ్వర. ఇదే నా ప్రార్థన. ఆహిమాం ఆహిమాం రక్షమాం రక్షమాం. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. ఓ నిర్మలమ్మ గారు. నమస్తే గురుజీ. మంత్రం ఆధారంగా ముందుగా పరమపిత పరమాత్మకు నమస్కరిస్తాను. హే పరమాత్మ, ఈ సృష్టికర్తము. ఈ సృష్టిలో ఎన్నో వివిధమైనటువంటి ప్రాణులని, వాటికి కావలసినటువంటి సర్వ అవసరాలను కూడా నువ్వు ఈ సృష్టిలో ఉంచావు తండ్రి. వైవిధ్యమైనటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి జీవరాశులను, అందులో నేను కూడా ఒక జీవిని తండ్రి. ఈ వైవిధ్యమైన జీవరాశులలో ఉత్తమమైనటువంటి జన్మగా ఈ మానవ జన్మని ఇచ్చావు తండ్రి. ఈ జన్మ యొక్క లక్షణం ఏమిటో తెలుసుకొని మనం ఆ విధంగా నడుచుకోవడానికి వేద జ్ఞానాన్ని ఇచ్చాము. వాటిని అందించే గురువులను, ఋషులు, గురువులు, వీరిని కూడా ప్రసాదించాము తండ్రి. ప్రజలని పాలించే రాజు ఇలా ఉండాలి అనేది మంత్రాల ద్వారా మాకు తెలియచేస్తున్నాం తండ్రి. రాజు ప్రజలకి, పరమాత్మ అందరికీ, నీవందరికీ తండ్రివి. అదేవిధంగా ఒక రాజ్యానికి రాజు కూడా ప్రజలందరికీ కూడా తండ్రి లాంటి వాడు. అతడు తన యొక్క పాలనలో అధమాత్సర్యాలని, అభిమానాన్ని వదిలివేసి అహంకారము, గర్వము, అసూయ, ఈర్ష ఇలాంటి గుణాలని
తొలగించుకొని విద్వాంసుల సాంగత్యముతో ప్రజలను ధర్మ మార్గంలో నడిపించడం కోసం గురువుల యొక్క మార్గంలో స్వయంగా రాజు ధర్మాన్ని అనుసరిస్తూ ఆచరిస్తూ ప్రజలను కూడా ఆ మార్గంలో అనుసరింప చేయాలని తెలియచేశావు తండ్రి. ఈ రాజ్య పాలనలో వారు వేగవంతులై తమ మార్గంలో ప్రజలను నడిపిస్తూ స్వయంగా వారు ఆత్మోన్నతిని పెంచుకొని ప్రజలను కూడా ఆత్మోన్నతి వైపు ప్రయాణింప చేయాలని తెలియచేశావు తండ్రి. ఈ ప్రయాణంలో ఈ రాజ్య పాలనలో ప్రజలని కన్నబిడ్డలలాగా పాలిస్తూ ఐశ్వర్యాలను కూడా వారికి పెంపొందింప చేయాలి. ఆత్మజ్ఞానంతో పాటు భౌతిక అవసరాలను కూడా రాజు చక్కగా కల్పించాలి అని చెప్పి ఈ మంత్రం ద్వారా తెలియజేశావు తండ్రి. అలాగే ఇవన్నీ తెలియచేయడం కోసం రాజుని ఉన్నత మార్గంలో నడిపించడానికి విద్వాంసులైనటువంటి గురువులు, వేద జ్ఞానం తెలిసినటువంటి గురువులు వారి ద్వారా వారి సాంగత్యముతోనే ఇవన్నీ తెలుసుకొని ధర్మ మార్గంలో నడుస్తూ ప్రజలను కూడా ధర్మ మార్గంలో నడిపించాలని తెలియచేశావు తండ్రి. అదేవిధంగా నా శరీరానికి నేనే రాజుని, నా ఇంద్రియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ప్రజలు ఏవైతే ఉన్నాయో, నా మనసు దశేంద్రియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటికి నేనే ఆత్మనే రాజు. నేను అభిమానము అంటే గర్వము, మదమాసాలు ఏవైతే చెప్పబడాయో వీటిని తొలగించుకొని శాంత స్వభావంతో పరమాత్మ చెప్పిన మార్గంలో వేగాన్ని పెంచుకోవాలి తండ్రి. కాలం ఎంతో గడిచిపోయింది, గతించిన కాలాన్ని వెనక్కి తీసుకురాలేను కదా తండ్రి. ఉన్న కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ గురువులు చెప్పిన మార్గంలో భగవంతుడు అయినటువంటి పరమేశ్వరుడు అయినటువంటి తండ్రి అయినటువంటి నీవు చూపిన వేద మార్గంలో గురువు చెప్పిన జ్ఞానంతో తెలుసుకున్న జ్ఞానాన్ని ఆచరించడానికి ఉండాలి. ఇతరులకి చెప్పడమే కాకుండా స్వయంగా ఆచరించేనే అప్పుడు చెప్పే అర్హతని పొందుతాను తండ్రి. ఈ మార్గంలో ఉన్నత గుణాలని పెంచుకొని నేను ఆచరించుతూ ఇతరులకి చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తూ నాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ జీవన విధానంలో ఏవైతే ఐశ్వర్యాలు ఇచ్చావో తండ్రి వాటిని నేను అనుభవిస్తూ దాన రూపంలో ఇతరులకి కూడా ఇవ్వాలి, పంచాలి అనేటటువంటిది సంపాదించుకోవాలి, దాన్ని పంచాలి, ఉత్తమ కార్యాల్లోకి పంచాలి అనే జ్ఞానాన్ని కూడా తెలుసుకొని ఆ విధానంలో జీవిస్తూ నిన్ను పొందే మార్గం ఏదైతే చెప్పబడిందో ఆ మార్గంలో నిరంతర ప్రయత్నం జరగాలి. ఆ నిరంతర ప్రయత్నంలో ఇంకా వేగాన్ని పెంచుకోవాలి. వింటున్నాం, గురువు చెప్తున్నారు, వింటున్నాం, కానీ విన్నప్పుడు అలా చేయాలి ఇలా చేయాలి అని అనుకుంటూ మళ్ళీ అవతలకు వెళ్ళగానే ఆ మార్గం నుంచి అంత వేగం లేదు, ఆ మార్గంలో ఇంకా వేగాన్ని పెంచుకోవాలి. కాలం ఎప్పుడు మన చేతుల్లో ఉండదు. ఉన్న కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని ఈ ధర్మ మార్గంలోనే ధర్మ మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ ఇంకా ఇంకా ముందుకి ఈ సమీపానికి రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను తండ్రి. ఈ ప్రయత్నంలో గురువులు పరమాత్మే మీరు మాకు తోడుగా ఉన్నారు. మేము నడవటమే మాది కావాలి, కానీ మీ తోడు ఎప్పుడు
ఉంది పరమాత్మ. తప్పకుండా ఇంకా ఈ స్థిర నిర్ణయాన్ని తీసుకుని ఆత్మబలాన్ని పెంచుకుని ఆత్మోన్నతి కొరకు నా ప్రయాణం నిరంతరము కొనసాగించాలని కోరుకుంటున్నాను తండ్రి. ఓ గురూజీ. ఓం శుభం. ఆసనం స్థితి మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుంచుకోండి. కళ్ళు మూసుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. ఒకసారి ఓంకారం. ఓ హే పరమపిత పరమాత్మ, తమరికి వందనాలు, ప్రణామాలు ప్రభు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు ప్రజ్ఞాచక్షు బ్రహ్మర్షి వ్యాకరణ సూర్యదండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ బంధువులారా, సాధకులారా, సమయం లేదు, వేగం పెంచే ప్రయత్నం చేయండి. ఆత్మోన్నతి కొరకు ఏ క్షణం ఏమైనా జరగవచ్చు. అశ్వత్థ పరణం, రావి ఆకు ఎప్పుడైనా పడిపోవచ్చు. పచ్చటాకైనా పండుటాకైనా నిశ్చితం లేదు, ఖచ్చితం లేదు. జాగ్రత్త. అందరికీ అభినందనాలు, అభివందనాలు. పరమపిత పరమాత్మ శుభాశీస్సులు. ఓం శం శుభం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం శ్రద్ధతో, భక్తితో, భావనతో, సమర్పణ భావనతో శ్వాస నింపండి. ఓం. శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం. ముగించేద్దాం. ఓం శం.